नमस्कार जय जगन्नाथ। आमे ओडियार जो सीरीज स्टार्ट करछे तार फास्ट वीडियो रे शब्द वर्ण वर्णमाला विशेष्य विशेषण अव्यय क्रिया एगुड़ा सब आम पढ़ी सारी बुझल। से वीडियोटा तुम देखी सारिक वीडियोटा देखा। आज आम कौन पढ़ा ना कारक विभक्ति और वाक्यर विभिन्न प्रकार देखा। ठीक अच्छे। आउ गोटे वीडियो आनी से समास आउ छंद अलंकार तद्धित रुदंत एगुड़ा सब आम देखा। आ उपसर्ग सेटा पार्ट 3 रे देखा। आज आम पढ़ा कौन कारक। कारक कौन ता पूर्व गोटे आम देखीदबा उदाहरण कौन राजा प्रभात भिक्षुक मानू राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़िक दान कले। एते दान कलेटा कौन क्रियापद। तो कारक कौन ना यही जो क्रियापद सहित यही सब पद मानकर जो संबंध रही से संबंध को कह जाए कारक। जमती कौन प्रश्न कौन पचार यही जो उदाहरण को लेकिन किए प्रदान कले कौन दान कले क्या द्वारा दान कले क्या दान कले केउठारु दान कले केतेबेले दान कले। एबे देखिया राजा दान कले ताले किए दान कले राजा राजा को आमे कहबा कर्ता बुझिल। प्रभात रे भिक्षुक मानू राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़िक दान कले ताले कौन दान कले उत्तर कौन होची ना गाई गुड़िक। एटा कौन ना कर्म बुझिल। कर्ता कौन है किए दान कले कौन दान कले है कर्म आउ क्या द्वारा दान कले स्वहस्त निज हाथ में यहाँ हूँ करण बुझल। एगुड़ा सब कारक गुड़ाकर ना कर्ता कर्म करण संप्रदान आगू को जो जीव तुम भलसे बुझीपार। एवं केवल ये देख क्या दान कले भिक्षुक मानू दान कले एटा कौन ना संप्रदान दान करा माने दान करने अर्थ संप्रदान है। केउठारु दान कले ना निज राजकोषर दान कले यहाँ हूँ अपादान। केतेबेले दान कले समय कौन प्रभात रे दान कले माने सकाळे अधिकरण बुझल। एगुड़ाक कौन है ताले कारक कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक अधिकरण कारक। एबे हमें कारक गुड़ाक पूरा डिटेल पढ़ा। तो आम ए पूर्व देखीदा कौन ना वाक्य मध्य क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जो संबंध रही है ताहाकू कारक कह जाए। माने देख ये कौन दान कलेटा कौन क्रियापद राजार दान कले सहित कि प्रकार संबंध रोचे कर्ता संबंध रोचे। तो राजाटा कर्ता से कर्ता कारक है। प्रभात समय दान कले सहित संबंध कौन रोचे क्रियापद दान कले सेटा जो रहा समय कौच यहाँ हूँ अधिकरण। भिक्षुक मानू बुझल भिक्षुक मानक राजकोषर स्वहस्त गाई गुड़िक कौन दान कले गाई गुड़ कौन है गाई गुड़िकटा कौन है कर्म है स्वहस्त क्या द्वारा निज हाथ में। तो यहाँ है करण कौथु दान कले राजकोषर दान कले राजकोषर ताले कौन है अपादान। एगुड़ा सब पढ़ा आम एगुड़ा अर्थ कौन बुझल। क्या दान कले भिक्षुक मानक संप्रदान बुझल। एबे जीवा कौन कारक हूँ 6 प्रकार। एबे देखिले कौन कर्ता कारक कर्म कारक करण कारक संप्रदान कारक अपादान कारक आउ अधिकरण कारक। एबे आम गोटी गोटी को देखा कौन एबे पढ़ा ना कर्ता कारक कौन। कर्ता कारक कौन ना आम पढ़िले कौन कारक ना क्रियापद सहित जार संबंध क्रियापद सह जार संबंध ताकू कहवा आम कारक बुझल। एबे कर्ता कारक कौन कह ना जे क्रिया संपादन करे माने जी क्रिया को संपादन करे बा कराए अथवा जहाँ संबंध में कौन क्रिया कह जाए। एबे गोटे एग्जांपल देखिबा रीता व्याकरण पढ़ुची पढ़ुची ताले कौन है क्रियापद कौन पढ़ुची व्याकरण पढ़ुची व्याकरणटा कर्म किंतु आमर आम पढ़ुचे कौन कर्ता कारक पढ़ुचे रीता एठी हूँ कर्ता किए पढ़ुची ना रीता पढ़ुची यहाँ रीता कौन ना जी संपादन करुच्ची रीता पाठ पढ़ुची बुझल। तो रीता ताले कौन है कर्म कर्ता कारक। एबे देखिबा आउ गोटे एग्जांपल शिक्षक छात्र को व्याकरण पढ़ाउछन्ति कौन पढ़ाउछन्ति व्याकरण पढ़ाउछन्ति क्या पढ़ाउछन्ति छात्र को पढ़ाउछन्ति किंतु पढ़ाउछन्ति किए शिक्षक पढ़ाउछन्ति माने शिक्षक ही से पढ़ा कामटा करुछन्ति। तो ताहले शिक्षक कौन है कर्ता कारक से कहला जी क्रिया संपादन करे ताको कहबा हम कर्ता कारक। एबे देखिबा कर्ता केते प्रकार कर्ता होची 4 प्रकार जेमि मुख्य कर्ता तापर होची प्रयोजक कर्ता तापर होची प्रयोज्य कर्ता तापर उह्य कर्ता। एबे देखिबा हमर कोन ना मुख्य कर्ता कौन दला ना निजे कार्य संपादन करुथिबा कर्ता को मुख्य कर्ता कहा जाए बुझल। जी निजे कार्य संपादन करे एठी जेमति रीता व्याकरण पढ़ुची जो हम पढ़िले रीता ही निजे निज कार्य संपादन करुची ताहले एटा को हम कोन कहबा मुख्य कर्ता बुझल। ये आ गोटे
ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧୁରୀ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତାହେଲେ ଗୀତ ଗାଉଛି କିଏ? ମାଧୁରୀ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ତ ମାଧୁରୀ ହେଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଏ, ସିଏ ନିଜେ କରିବନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇବ, ତାକୁ କହିବା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ? ଏବେ କଣ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଗିଚା କାମ କରାଇଲେ, ତାହେଲେ ବଗିଚା କାମ କରାଇଲେ କ୍ରିୟାପଦ, କରାଇଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। କିଏ କାମ କରାଇଲେ? ଶିକ୍ଷକ କାମ କରାଇଲେ। କାହା ଦ୍ୱାରା କରାଇଲେ? ନା ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ସିଏ କଣ କହିଲା, କର୍ତ୍ତା ନିଜେ ସମ୍ପାଦନ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରଉଥିବ, ତାହେଲେ କରଉଛନ୍ତି କିଏ? ଶିକ୍ଷକ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ର ମାନେ ଏଇ କାମଟା ବଗିଚା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କରଉଛି କିଏ? ଶିକ୍ଷକ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକ କଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ? ଆ ପର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ ଭଲସେ। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା କଣ ନା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ମାନେ ଏଥିରେ କଣ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଗିଚା କାମ କରାଇଲେ ଶିକ୍ଷକ କଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ନିଜେ କାମ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ସେ କାମଟା କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ? ଏଠି ଦେଖ ସେୟା ଲେଖା ହେଲା, ତ ଛାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ଯିବା ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କୋଉଟା? ମାନେ ସେଟା ଅଦୃଶ୍ୟ, ସେଟା ଦେଖାଯିବନି। ଉପଦେଶ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କର୍ତ୍ତା ଉହ୍ୟ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସତ୍ୟ କୁହ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଏଠି କଣ କହୁଛି? ତୁମେ ସତ୍ୟ କୁହ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କୁହ। ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେଟା କଣ? ତୁମେଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେଇ କର୍ତ୍ତାଟା ଯେହେତୁ ଏଠି ଲେଖା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଉହ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ବା ଅଦୃଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା କର୍ମକାରକ। କର୍ତ୍ତାକାରକ ସରିଲା, ଏବେ ଦେଖିବା କର୍ମକାରକ କଣ। କଣ କହିଲା ନା କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନରେ ଯାହା ଅଭିଳଷିତ ବା ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଯୋଉ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ରାମ ମନେକର ଗୀତ ଗାଉଛି। ବୁଝିଲ? ଏଠି ରାମ କଣ କର୍ତ୍ତା, କଣ କରୁଛି ନା ଗାଉଛି, କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲା। ଗୀତଟା କଣ? ଗୀତଟା ହଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଗୀତ ଗାଇବାଟା। ଏଇ ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ଆମେ କହିବା କର୍ମକାରକ। କର୍ମକାରକ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଦେଖ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବେ ନା, କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିବେ ନା। ସେଇ ଯୋଉ ଡାକିବାଟା କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପଚାରିଲେ କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ଶିକ୍ଷକ କିଏ ପଚାରିଲେ? ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ, ଯିଏ କ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ସିଏ ହେଇଗଲା କର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ। ଯେମିତି ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ପଚାରିଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ନା ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ। ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି କର୍ମକାରକ। ତ ଏଥିରେ କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଗୌଣ କର୍ମ କଣ? ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ, ଛାତ୍ରକୁ ହଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଦବ, ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଭଲ ସେଇଟା ବୁଝେଇଛି। ଏବେ ଯିବା କରଣ କାରକ। କରଣ କାରକ କଣ? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସାଧିତ ହୁଏ ବା କ୍ରିୟା ସାଧନରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ମାନେ କଣ କହୁଛି? ମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ସେ କାମଟା କରିବା। ବୁଝିଲ? ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହେଲା? ସେ କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି। କଣ? କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖୁଅଛି। ଲୋକଟି ଜାଲରେ ମାଛ ଧରୁଛି। ଜାଲରେ ମାନେ କଣ? ଜାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ତମେ ଲଗେଇଦବ, ସେଇଟା ଯଦି ହେଇପାରୁଥିବ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି, ତମେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଜାଲରେ କଲମରେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ? କରଣ କାରକ। ଲୋକଟି କଣ? କର୍ତ୍ତା ପଦ ହେଲା। ମାଛ ଧରୁଛି କଣ? ଧରୁଛି ହଉଛି କଣ? ଧରୁଛି ମାଛ, କର୍ମ ହେଲା। ଧରୁଛି କଣ? କ୍ରିୟାପଦ ହେଲା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କଣ ନା ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରୁଥିବା। ବୁଝିଲ? ଯାହାକୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହାର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହୁଏ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାରକ ମାନେ କଣ କହିଲ, ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ ନାହିଁ କି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଲାଗିକି ବା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, ସେ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେଇଛେ। ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସବୁ ଏବେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ। ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା ରହିଲା, ତ ସେଇଟା କର୍ତ୍ତା କାରକ, ମାନେ ଯିଏ ସେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବ। ଆଉ କାହାକୁ କଣ ଆକୁ ଯଦି ପଚାରିବା, ସେଇଟା କର୍ମ। ସେ କର୍ମରେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ରହୁଛି, ସେ କର୍ମକୁ କର୍ମକାରକ କହିବା। ଆଉ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ କିଛି କରୁଛେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦଟା ସେଇ ଯାହା ସହିତ ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ କରଣ କାରକ। ଆଉ ଦାନ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଦେଖିବା? ରାଜା ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋହର ଦେଲେ।
ମାନେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କୁ ସୁନା ମୋର କଣ ଦାନ କଲେ, ଆଉ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବେନି ନା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ଗୃହିଣୀ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦଉଛେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇକି ଆଣିବାନି, ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ କ୍ରିୟାପଦ, କାହାକୁ ଦେଲେ? ଭିକାରୀକୁ ଦେଲେ। ଭିକାରୀକୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭିକାରୀକୁ ହଉଛି କଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଏଠି ଗୋଟେ ତମ ମନରେ ଡାଉଟ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ପଚାରିଲି, ଏଟା ତ କର୍ମ ହବା କଥା, କର୍ମକାରକ ବି ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଏଇଟା କାହିଁ କହୁଛେ ହଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବୋଲି? ଏଠି ଦାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖ, ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ। ଯଦି ଲୁଗା ଆମେ ଦଉଛେ, ସେ ଲୁଗାଟା ପୁଣି ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମକୁ ଫେରେଇବ କି ନାହିଁ? ଏଠି ତ ଦାନ ଅର୍ଥ ହଉନି, ତାହେଲେ ଏଠି ଲୁଗାଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଲୁଗାଟା ହେଇଯିବ ହଉଛି କର୍ମକାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଏଠି ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ଏଠି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହବ, କାରଣ ଆମେ ସେଟା ଦେଇଦେଲେ, ଦାନ କଲେ ତାକୁ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ ନା, କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା, ଗଛରୁ ପତ୍ର ଯୋଉ ପଡିଲା, ସେ ପତ୍ରଟା କଣ ଗଛ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ କଣ ତା ସହିତ ଯାଇ ଯୋଡି ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରିଲା, ଘିଅରୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିପାରିବା? ପାଇପାରିବାନି। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା? ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପାଦାନ କାରକ, ଉତ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା, ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତି ହୁଅ। ପାପ କର୍ମରୁ ହେଲେ ବିରତି, ମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଯିବା, ସେ ଅର୍ଥରେ କଣ ହେଲା? ଉପାଦାନ କାରକ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ମାନେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଯୋଉ ମୂଳରେ ଦେଖିବ କଣ୍ଟା ମାନେ ପାହାଚ ଟାଇପ ର ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ହେଇଥାଏ ଖଜୁରୀ ଗଛଟା, ତ ମୂଳରୁ କଣ? ଆରମ୍ଭରୁ, ପ୍ରଥମରୁ, ସେ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତ କଣ ଲେଖା ହେଲା? କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ପଢିବା ସେତେବେଳେ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକ କଣ ନା, ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାର ସ୍ଥାନ, ସମୟ, ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ମିଳେ ସେଇଟା ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଦେଖିବା ନା, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ। କୋଉ ଜାଗାରେ? ପୁରୀରେ। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି? ସ୍ଥାନ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ ପୁରୀରେ, ପୁରୀରେ ଏଟା ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏବେ ଦେଖିବା, ସକାଳେ ବାପା ଗୀତା ପଢନ୍ତି। ସକାଳେ ଏଟା କଣ? ସମୟ କହୁଛି, କୋଉ ଟାଇମ ରେ ପଢନ୍ତି? ସକାଳେ ପଢନ୍ତି, ସକାଳଟା ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଧୁରନ୍ଧର। ତ ବ୍ୟାକରଣରେ କଣ? ବିଷୟାଧିକରଣ, ବିଷୟ ଅଧିକରଣକୁ ଆମେ କହିବା ବିଷୟାଧିକରଣ। ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ବ୍ୟାକରଣରେ ହଉଛି ଅଧିକରଣ କାରକ। ଏତିକି ଆମେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତି ପଢିବା, ବିଭକ୍ତି ଯୋଉ ପଢିବା, ବିଭକ୍ତି କଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ତା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିକି ଆମେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର ହବା। ଏଠି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ତମ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବ, ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପକେଇବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହଉଛି ଓଡିଆରେ ପିଏଚଡି କରିବାର ନାହିଁ, ଓଡିଆରେ ଆମର ପିଏଚଡି କରିବାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ତ କେତେଟା ମୁଁ ଜିନିଷ କହିବି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ 90%, 99% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେଥିରୁ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଇଏଟାକୁ ୟୁଜ କରୁଛି, ତ ମାନେ ୟୁଜ କରିଥିଲି, ତମେ ସେଇଟା ଦେଖିବ, ତମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ତମେ ସେଇଟା ହଉଛି କରିପାରିବ, ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସଲ୍ଭ କରିବ, ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ? ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ବିଭକ୍ତି। ବିଭକ୍ତି କଣ? ବୁଝିଲ? ବିଭକ୍ତି କଣ? ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଦଳିବା ଉଚିତ, ଲେଖା ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ, ଆମର ଯୋଉ ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ଆମେ କହିବା ପଦ। ମାନେ ଯଦି କଣ, ଏଇଟା ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ୟୁଜ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? ପଦ। ତ ସେଇ ପଦରେ ଯେମିତି ଲୋକ, ତା ସହିତ ଲାଗିଲା କଣ? ମାନେ। ଦେଶ ଲାଗିଲା କଣ? ର। ଉନ୍ନତି ଲାଗିଲା କଣ? ପାଇଁ। ନିଜ ର ଲାଗିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ କୁ ଲାଗିଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ଲାଗୁଛି, ଏଗୁଡାକ ହେଇକି ସେଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି? ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିଭକ୍ତି। ତ କଣ ଦେଲା ସିଏ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସଂଖ୍ୟା, ଲୋକମାନେ ହେଲେ କଣ? ବହୁ ବଚନ, ସଂଖ୍ୟା ଜଣଉଛି। ଆଉ କାରକ, କାରକ କଣ ନା, ଆମେ ଯେ ଆଗୁଆ ପଢିଲେ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ ପ୍ରଭୃତି ସୂଚିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଭକ୍ତି କହୁ। ବୁଝିଲ? ଆଗକୁ ଗଲେ ଆରାମସେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆମେ ଯେତେକ ସବୁ କାରକ ପଢିଲେ, 6ଟା କାରକ, ସେ 6ଟା କାରକରେ
ହୁଏ ହଉଛି କଣ ନା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କଣ ବିଭକ୍ତି ନା ଯେମିତି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହବ, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଭଲସେ ଜାଣିବା। କର୍ତ୍ତା କାରକ କଣ ନା ଯୋଉ ମାନେ ପଦଟାରେ ଟି ଟାଏ ଟାଏ ମାନେ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଗିଥିବ। କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବ। କରଣ କାରକରେ କଣ ଏ ରେ ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କଣ ଦାନ ଅର୍ଥରେ କୁ ମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଦେଖ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ କୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଛି। କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ଦାନ ଅର୍ଥରେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦାନ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅପାଦାନ କାରକ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଷଷ୍ଠୀରେ କଣ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ କଣ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକରେ ଲାଗିଥିବ। ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲା ରେ ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଏଠି କଣ ସାହାଯ୍ୟ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏଠି କଣ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ସମୟ, ବିଷୟ ଆଉ ସ୍ଥାନ। ବୁଝିଲ। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା। କଣ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କୋଉଥିରେ ହୁଏ, କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ପକେଇଥିବ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିବ ମନେକର ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ସିଏ ତ ବୁଝେ ଫୁଲରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି କୁ ବିଭକ୍ତି। ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇବେ, ତ ଆମେ ସେଗୁଡା ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି କେମିତି ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତି କଣ ନା ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ରାମ ଖାଉଅଛି, ରାମ କଣ କର୍ତ୍ତା କାରକ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି। ରୀତା ରଚନା ଲେଖୁଛି, ରୀତା କଣ ହବ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, ବୁଝିଲ। ଆଉ କଣ ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ପ୍ରଥମା, ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛେ ସେଠି ତାର କଣ ହବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯେମିତି କଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ, ମାନେ କଣ ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ ହଉଛି, ଏଠି କଣ ହବ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆଉ କଣ ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ କହୁଛେ, ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରଥମେ। ଏଇ ଯଦି ପଚାରିଥିବ ଏମିତି ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦେଇଥିବ ପ୍ରଧାନେ, ପଚାରିଥିବ କୋଉ ବିଭକ୍ତି, ତ ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଧାନେ ସମ୍ବୋଧନ। ତ ଆମକୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ବୋଧନ ପଦରେ ପ୍ରଥମା, କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ପ୍ରଧାନେ ବସନ୍ତରେ ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା କର୍ମ ବାଚ୍ୟରେ କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କର୍ମବାଚ୍ୟ, କର୍ମବାଚ୍ୟ କଣ ନା କର୍ମ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ। କଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, କଣ ଲେଖିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଗଲା। କଣ ଦେଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଗଲା। ଏଠି କଣ ହେଲା ବ୍ୟାକରଣ, ଏଠି ହେଇଛି କଣ କର୍ମପଦ, କର୍ମପଦ ଏଠି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉଛି ପ୍ରଥମା, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ତମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମବାଚ୍ୟର କର୍ମଠାରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା, ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଅବ୍ୟୟ ଏଠି କଣ ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ବୋଲିଟା କଣ ଅବ୍ୟୟ, ବୋଲିଟା ଯଦି ଅବ୍ୟୟ ହେଲା ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ। ଅବ୍ୟୟ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା, ଅବ୍ୟୟ ଯୋଉ ଲାଗିକି ଅଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହବ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ସୀତା ଓ ଗୀତା ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ଦୁଇ କଣ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ମିଶିଲା, ତ ସୀତା ଗୀତା ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହେବେ ସୀତା ଓ ଗୀତା, ଏ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। କିଏ ରାମ କି, ଏଠି ଯଦି ପଚାରିଲା ରାମ କୋଉ ବିଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ରାମ ହଉଛି ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, କାରଣ ଏଠି କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଇ କେବଳ ପଦାର୍ଥ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ବୁଝିଲ। ଏବେ ଯିବା କର୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ କୋଉଠି ହୁଏ, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ଏବେ ଆଗରୁ ଯାହା ଡାଉଟ ଥିଲା ଦେଖିବ ୟା ପରଠୁ ତମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଏବେ କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ଦେଲା, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କର୍ମ, କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତ ଆମେ ପଢିଥିଲେ କଣ କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଠି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ। ଏବେ ଦେଖିବା ଧିକ୍ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଧିକ୍ ଅର୍ଥରେ କଣ ନା କୃପଣକୁ ଧିକ୍, ଧିକ୍ ଲାଗିଲା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁ ଅଛି ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା କଣ ହବ କୃପଣକୁ ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ, ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମାନେ କଣ ମାନେ 4 ମାସ ଲାଗି ରହିଥିବ, ଲାଗି ରହିଥିବା। ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଉ 4 ମାସ ଲାଗିବ, ମାନେ 4 ମାସ ଧରି ଲାଗିବ, 4 ମାସ ଧରି ଲାଗିବ ନା। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ନା ମଡିଫାଏ କରିବା, ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କୁ
ଆଉ 4 ମାସ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଏଠି କଣ ହବ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିକଟାର୍ଥ ବା ଦୂରାର୍ଥକ ଭାବରେ, ନିକଟାର୍ଥ ବା ଦୂରାର୍ଥକ ଭାବରେ କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ କଣ କଟକରୁ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର। ରୁ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଟକକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 30 କିଲୋମିଟର, ଏଠି ନିକଟାର୍ଥ ଆଉ ଦୂରାର୍ଥକ ଭାବରେ ଏଇଟା କଟକକୁ ତା କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ ମୋ କର୍ମକୁ ଏଇଆ ଥିଲା, କଣ ନା ମୋ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏଇଆ ଫଳ ଥିଲା, ଏଇଠି କଣ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ କର୍ମକୁ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ, ବିପ୍ସା ମାନେ କଣ ବାରମ୍ବାର, ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କିଛି ପଇସା, ପିଆଜ କିଲୋକୁ 20 ଟଙ୍କା, ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କିଲୋକୁ କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚୋରକୁ ମାଡ, ଚୋର କଣ କରିବ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ କଣ, ଚୋରକୁ ମାଡ ଦରକାର, ତ ଚୋରକୁ ମାଡ ଏଠି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚୋରକୁଟା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କଣ କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ମାନେ କଣ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ତୁମେ ଫେରିଗଲ, ମାନେ ଆସିବାକୁ ଆଉ ଫେରିଗଲ ସମାନ ସମୟରେ ହଉଛି, ତ ଏଠି ଆସିବାକୁ ଜାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ନା ଭୟ ଘୃଣା ଲାଜ ଲୁଚିବା ଡର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ବା କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଯେମିତି କଣ ସନ୍ଥ ମାନେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ତ ଏଠି ପାପ କଣ ଭୟ ଘୃଣା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିଲା, ପାପକୁ ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। କୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କଣ ରେ ଦ୍ଵାରା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ ବୋଲି। କୋଉଠି ହୁଏ ନା କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଛାତ୍ରଟି କଲମରେ ଲେଖୁଅଛି, କଣ କଲମ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତାହେଲେ କଲମରେ କଣ ହବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା, କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ସେଠି ଆମର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କେମିତି ଦେଖିଥିଲେ, ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଥିଲା, ପିଆଜ କିଲୋକୁ 20 ଟଙ୍କା, କିଲୋକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଲା 18 ଟଙ୍କାରେ କିଲେ ଆଳୁ ମିଳେ, ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ଲାଗିଲା ରେ ଲାଗିଲା, 18 ଟଙ୍କାରେ, ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ମାନେ କଣ ଭୋକ ହେତୁ କାନ୍ଦୁଛି, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ, କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ କ୍ରିୟା ସମକାଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଉଠିଲା, ଏଠି କଣ ହେଲା ମୋର ଗବେଷଣା 12 ମାସରେ ଶେଷ ହେଲା, ମାନେ ସରିଗଲା, ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା ସରିଯାଇଛି 12 ମାସରେ, ଏଠି କଣ ହବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ କଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ ନା କ୍ରିୟା ଯୋଉ ଥିବ ତାର ବିଶେଷଣ ପଦ, ଏଠି କଣ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ତାର କଣ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କଣ କରୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିବାକୁ ସେ କହୁଛି ଛୋଟ, ତ ଏଇ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଗାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ, ଅଙ୍ଗ ବିକାରରେ କଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଲୋକଟି ପାଦରେ ଛୋଟା, ପାଦରେ ତାହେଲେ ହବ କଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ବା ବାରଣାର୍ଥକ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବାରଣ କରୁଥିବା ଆମେ, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ, ଯଦି ତମ ଚରିତ୍ର ଠିକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ତମର କି ଲାଭ, ତ ଏଠି ଜୀବନରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ବାରଣାର୍ଥକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ସହାର୍ଥକ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ କହିପାରିବା, ମୋ ସାଥିରେ କେହି କଳି କର ନାହିଁ, ମୋ ସାଥିରେ, ସାଥିରେ କଣ ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, ଏଥିରେ କଣ ହବ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଉଣା ଅଧିକ ସାନ ବଡ ହୀନ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ, ସେ ବୟସରେ ଯୋଉଠି ରେ ଲାଗିଲା, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ବିଭକ୍ତିର ତମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁତକ ଠିକ ହବ, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଅ ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଜାତି ଗୋତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ଆକୃତି ନାମ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ୟାମଳ, ବର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣରେ ହଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ କୁ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଦାନ ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ କଣ ଦାନ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଗାଡି ଦାନ କଲେ, ତାହେଲେ କଣ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଣ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ୟୁ ହେଇଛି, କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ, ଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନିମିତ୍ତାର୍ଥରେ, ନିମିତ୍ତାର୍ଥରେ ମାନେ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିମିତ୍ତ ନିଶୁଣି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ କୋଟା କଣ ହବ
ନା ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିବାରଣ, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ, ମାନେ କଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ରୋଗୀକୁ କଣ ହବ, ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗିବା ଖରାପ ଲାଗିବା, ବୁଝିଲ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ସୁଆଦ ଲାଗିବ, ଏଠି ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ ସୁଆଦ ଲାଗିବ, କଣ ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି ତୁମକୁ। ତୁମକୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା, ଦିଅଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ଆମକୁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ ରେ ପକାଏ। କୋଉ ଅର୍ଥରେ କୋଉ ବିଭକ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ନମସ୍କାର କରୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଆହଉଛି, ତ ସେ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏଠି ଆମେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିପାରିବ, କହିପାରିବନି। ଏଇଠି ଆମକୁ ମନେକର ଏଇଟା ଦେଖ, କୋଉ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ କଣ, ମାନେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ପଚାରିଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିବା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ନାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ନମସ୍କାର, ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ନମସ୍କାର କରାଯାଉଛି, ତ ଏଠି ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ କଣ, ରଙ୍ଗ କର, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଥିବ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା, ମାନେ ଗଛରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପାଦାନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ଆରମ୍ଭ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ତ ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡିଲା, ଗଛରୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ହେତୁ ଅର୍ଥରେ, ଅଂଶୁଘାତରୁ ବୁଢାଟି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା, ଅଂଶୁଘାତରୁ, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ, ହେତୁ ଅର୍ଥ ଆଉ କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ ଆମେ, ଦେଖିବା, ଦେଖ ହେତୁ, ହେତୁ ଦେଖ, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭୋକରେ ଲାଗିଛି, ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ କଣ, ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କଣ, ଅଂଶୁଘାତ ହେତୁ ବୁଢାଟି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା, ମାନେ ମରିଗଲା ସିଏ, ତ ଅଂଶୁଘାତ ରୁ ଅଛି, ଏଠି କଣ ହବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ତମେ ସେଟା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ଭିନ୍ନ ବା ଅଲଗା ବୁଝାଇଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ରୁ ଠାରୁ, ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଉତ୍କର୍ଷ ବା ଅପକର୍ଷ ଏ ଅନୁସାରେ ବୁଝାଇଲେ, ସିଂହ ହାତୀ ଠାରୁ ବଳୁଆ, ହାତୀ ଠାରୁ କିଏ ବଳବାନ, ଏଗୁଡା ସବୁ କହିଲା ଉତ୍କର୍ଷ, ତ ହାତୀ ଠାରୁ ସିଂହ ବଳୁଆ, ତାହେଲେ ହାତୀ ଠାରୁ କଣ ହବ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କଣ, ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବିପଦରୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବିରାମ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ, ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମରୁ ବିରତ ହେଲେଣି, କାମରୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଆବିର୍ଭାବ, କୋଉଠି ଯଦି ବାହାରିଛି, କଣ ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି, ହିମାଳୟରୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଉତ୍ପତ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ବାହାରିଛି। ଆଖୁ ରସରୁ ଗୁଡ ତିଆରି ହୁଏ, ରସରୁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ମାର୍ଗବାଚକ ବା କାଳବାଚକ, ଅତୀତରେ କାଳବାଚକ, ଓଡିଶା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ କଣ ନା ହଉଛି ମାର୍ଗବାଚକ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ହଉଛି ହବ କଣ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ବୈଶାଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ବୈଶାଖ ଠାରୁ କଣ ହବ ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭାରତ ଠାରୁ କଣ ହବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ, କଟକରୁ ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ପୁରୀ ପଡେ, କଟକରୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଦୂର ଓ ନିକଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ, ଖେଳ ପଡିଆରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତି ପାଖ, ଖେଳ ପଡିଆରୁ, ଦୂର ବା ପାଖ, ନିକଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ, ତାହେଲେ ପାଖ ଯଦି ହେଲା ମାନେ ନିକଟ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଟା, ଖେଳ ପଡିଆରୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହବ, ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଲାସ ହବ ସମାସ ହେରିକା ନ କରିକି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ଏଏସଓ ର ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ 100 100 100 ତିନି ଥରର 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଜାଣିପାରିବ, ମୁଁ ଯୋଉ ଏ ଭିଡିଓ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ପଢେଇଛି 90% ସେଇଥିରୁ ଆସିଥିବ। ଆଉ ସମାସରୁ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷରୁ ଅଳ୍ପ ପଡିଥିବ। ସନ୍ଧି, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମେ ପଢିବ, ଏଗୁଡା ମୁଁ ପଢେଇବିନି, ତମକୁ ସେଟା ଘୋଷିବାର ଅଛି। ତ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ଯାହା ପଢେଇଛି ତା ଦେହରେ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ସହିତ, ତମେ ଦେଖିବ ତମ ସହିତ କନଫିଡେନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ପଢୁଛେ ଠିକ ପଢୁଛେ, ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କଣ ନା, କୌଣସି କଣ ନା, କୌଣସି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ତାର ନା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଯୋଉ ପଦଟା ହଉଥିବ। ଯେମିତି କଣ କଣ ଲେଖିଲା ନା, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ
ତାକୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟାର କଣ ଚିହ୍ନିବାର ଉପାୟ କଣ? ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କଣ? ମନେକର ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହଉଛି, ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ପିଲାଙ୍କର ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି କଣ ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଟା କ୍ରିୟାପଦ। ଖେଳନା ଭାଙ୍ଗିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ତ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କରଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହବ। ବୁଝିଲ? ଯୋଉଟା କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ବୋଲି। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଯିବା କଣ ନା, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରକାର ହଉଛି କାରକ ଅଛି ସେତିକି ପ୍ରକାର ଆମର କଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ ସେଗୁଡାକରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି। କାରକ ସମ୍ବନ୍ଧ। କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ତେଜମୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କରଟା ଏଠି କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର କହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ? କାରକ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ? କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିବା କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃ ସମ୍ବନ୍ଧ? ସେଗୁଡା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଣ? ଏଠି ହବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ହବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କର। ଏଠି ତ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ପ୍ରଦାନ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଗୁରୁଙ୍କର ହଉଛି, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଭୟ। ଭୟ ପାଇଁ ହାତୀର, ଏଠି କଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଅପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପ୍ରାତଃ କାଳର ଭ୍ରମଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହତକର। ପ୍ରାତଃ କାଳର କଣ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମୟ। ସମୟ ଅନୁସାରେ କଣ ହୁଏ? ଅଧିକରଣ କାରକ ହୁଏ। ଅଧିକରଣ କାରକ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା? ପ୍ରାତଃ କାଳଟା ହବ ଅଧିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିଲ? କରଣ କାରକ କଣ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟଟା ହବ କରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଦରିଦ୍ର ପାଇଁ ମାନେ ଦରିଦ୍ର କାରଣରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଇଟା ସହି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ରହୁଛି କରଣ କାରକରେ ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ? ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧ। ପବନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାବନୀ, ମାନେ ଜନ୍ୟ ଜନକ କଣ? ଯିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ। ବୁଝିଲ ନା? ସେଗୁଡା କହିବା ଆମେ ଜନ୍ୟ ଜନକ। ଜନକଙ୍କର ଝିଅ, ଯାହା ପୁଅ ଝିଅ ଏଗୁଡା ସବୁ, ସେଗୁଡାକରେ ସବୁ କଣ ହବ? ଜନ୍ୟ ଜନକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଠି ତାହେଲେ ପବନଙ୍କରଟା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଆଧାର ଦେୟ, ଯେମିତି ଘରର ଉପକରଣ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ, ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ହବ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସେବ୍ୟ ସେବକ, ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପାପର ଫଳ, ପାପର ଜାଗାରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ତ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଦବ, ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଲାଗିଥିବ। ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ? ସୁଖର ସମୟ। ସମୟ କଣ? ସୁଖର ସମୟ ବିଶେଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ହେତୁ, ରୂପର ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେ ନାହିଁ। ରୂପ ହେତୁ ଗର୍ବ, ରୂପର ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧ, ହାତୀର ଦାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଦାନ୍ତ କଣ? ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ତାହେଲେ ହାତୀର ଦାନ୍ତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସିଂହ ପଶୁମାନଙ୍କର ରାଜା। ପଶୁମାନଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ ହବ? ହଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଯାୟୀ। ଏବେ ଯିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କଣ? ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଥିଲା? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ? ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ, କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ। ପୁରୀରେ କଣ? ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ, ପୁରୀରେ ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସପ୍ତମୀ। ତାପରେ କଣ? ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଋତୁ ଦେଲା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମାନେ ସମୟ ଦେଲା ଗୋଟେ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କଣ ହବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ, ଭାବେ ସପ୍ତମୀ କଣ ନା? ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟ କ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଠାରେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ଯେମିତି କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଏ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଉଦୟରେ ଏଠି କଣ ହବ? ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସପ୍ତମୀ, ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରୋପକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ହବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଠି ଯଦି ପରୋପକାର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ। ବିପ୍ସା କଣ? ମାନେ ଦୀପାବଳିରେ ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜଳେ, ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘରେ ଘରେ, ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଟା ୟୁଜ ହେଇଥିବ ଘରେ ଘରେ, ଏଇଟା କଣ ହବ? ବିପ୍ସାର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ। ଆଉ କଣ? ସାଧୁ, ନିପୁଣ, କୁଶଳ, ଦକ୍ଷ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମୀ ହୁଏ। ରାମ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିପୁଣ, ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଠି କଣ ହେଲା? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ପାରସ୍ପରିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଏଇଟା କଣ ହବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ।
ମୋର ଧନରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ପ୍ରୟୋଜନ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁ ଏ ଧନରେ କଣ ହବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇଗୁଡାକ ଆମକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ତମେ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ? ବାକ୍ୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଏସୋର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବି ଟୋଟାଲ 300ଟା 2015, 19 ଆଉ ସେ 22 ନା 23 ରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 300 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି ତମର ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ। ଆମେ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଯେ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାକ୍ୟର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ। ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟ କଣ? ମନେକର ହଉଛି ରାମ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ଏଇଟା କଣ? ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ମନେକର ଟୋଟାଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କହିବା? ପଦ। ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ୟୁଜ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଆମେ ପଦ। ଆଉ ସେ ପଦରେ ଯୋଉ ଆମର ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର, ସେଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛେ? ବିଭକ୍ତି ଜାଣୁଛେ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ରାମ କାଲି ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ରାମ କାଲି କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନି। ଗଛରେ ଚଢି କଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା। ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ? କିଛି ତାର କିଛି ରହୁଛି? ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦବା ରାମ କାଲି ଗଛରେ ଚଢି ଆମ୍ବ ତୋଳିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କହିବା ଆମେ ବାକ୍ୟ। ଏଗୁଡାକ କିନ୍ତୁ କଣ? ବାକ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଗୁଡା ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଯିବା କଣ? ବିଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଲା, ବାକ୍ୟରେ କଣ 3ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କଣ ନା? ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା, ଗୋଟେ ଆସତି। ଯୋଗ୍ୟତା କଣ? ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା। ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି। ବାଳକଟି କଣ କେବେ ଉଡି ପାରିବ? ତାର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଉଡି ପାରିବାର? ନା, ବାଳକଟି କେବେ ବି ଉଡି ପାରିବନି। ଛେଳି ଗୀତ ଗାଉଛି। ଛେଳି କଣ କେବେ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ? ହବନି। ୟାର କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା କଣ? ବାଳକଟି ଦୌଡୁଛି, ଦୌଡି ପାରିବ, ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସବିତା ଗୀତ ଗାଉଛି, ହଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି। ତାହେଲେ କଣ? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିବା। ଏଠି ଯୋଉ ଉଡୁଅଛି, ବାଳକଟି ଉଡୁଅଛି, ଆର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? କେବେ ସେ ଉଡି ପାରିବ? କେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିପାରିବାନି। ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ପଦ ଗୁଡିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆକାଂକ୍ଷା। ରାମ ସହିତ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ରାମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମାନେ କଣ? ରାମ ସହିତ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଆସିବେ ରାମ ସହିତକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆସତି କଣ? ଗୋଟେ ଦେଖିବା କଣ ନା? ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ? ଏଇଟା କଣ? ଉଭୟ ଏ ମିଶି ଛବି ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଅଛି। କି ଆମେ ଯୋଉ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ କହିବା ଚନ୍ଦନା ଆଉ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ କଣ କହିଲା? ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସତି। ଆମେ ଯୋଉ ପଦ ଗୁଡାକ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆସତି। ଆଉ ସେ ଆସତିକୁ ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମାନେ କଣ? ପଦ ଗୁଡାକ ସଠିକ ଭାବରେ ରଖିକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସତି କହିବା। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ କଣ? ରାମ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଥିରୁ କଣ ବାକ୍ୟାଂଶ? କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେଟା ହଉଛି କଣ? କୁହ ତମେ। ଏଥିରେ କଣ ଦେଲା? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ମନେକର ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟାଂଶ। କି ମୁଁ କହିଲି ରାମ କଥା ଶୁଣି ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ? ବାକ୍ୟାଂଶ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ପଦକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। କଣ? ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। କଣ ହୁଏ? କିଛି ଆଗକୁ କିଛି ଦରକାର, ବାକ୍ୟର ସମାୟିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କଣ? ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କ୍ରିୟା ଅଛି, ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ତମକୁ କହିବି, ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶରେ, ବୁଝିଲ, ବାକ୍ୟାଂଶରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନଥାଏ। ଆଉ କଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଟାକୁ କଣ କହିବା? ଆମର ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏଠି ଦେଖ, ଯୋଉ ରାମ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ରାମ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏଥିରେ କଣ? ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦବା, ଖାଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାମ କଥା ଶୁଣି,
ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହବ ବାକ୍ୟାଂଶ ହବ। ବୁଝିଲ? ସେଇଟା ସିଏ କହୁଛି ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ରାମ କଥା ଶୁଣିରେ କଣ ଶୁଣିଟା କଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? କରୁନି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ? ବାକ୍ୟାଂଶ ହବ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଛାଡ଼ ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର କେତେ ପ୍ରକାର। ଆମର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ହଉଛି 4 ପ୍ରକାର: ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ରୂପ ଅନୁସାରେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ବିସ୍ମୟବାଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ। ବୁଝିଲ? ସେଗୁଡାକ କହିବା ଆମେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ନମିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭଲ ପାଆନ୍ତି କଣ ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତ ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ? ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ 2 ବା ତତୋଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର। ଦିଟା ଯଦି ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଗଲା ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେମିତି କଣ? ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ମାତ୍ର ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମନୋଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲା ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ, ମାତ୍ର ପଢି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଣ? 2 ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ? ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଅଧାରୁ ରଖିଦବା ତାର କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବାକ୍ୟ ସିଏ ହେଇପାରିବନି। କଣ ହେଲା? ବାପା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଯେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦରକାର, ରାମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେବ। ତ ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଦିଟା ମିଶିଲା, ସେଟାକୁ କଣ ହେଲା? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାହେଲା। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଏଗୁଡା ସବୁତକ ଯଦି ମିଶେଇଦବା ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦଉଛି। ସରଳ ବାକ୍ୟ କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସରଳ ବାକ୍ୟ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଲା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଓ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହେଲା? ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ଫେରିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟରେ ଓ ଏବଂ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାକୁ କହିବା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେମିତି କଣ? ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଣ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଆଦେଶ, ଯଦି ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ, ଏଇଟାକୁ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତମେ କେବେ ଆସିଲ? ଏଇଟା କଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କଣ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ସତରେ ତମେ ଆସିଛ? ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ନାସ୍ତି ସୂଚକ କଣ? ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଏ ବର୍ଷର ଗରମ ସହି ସହି ହେଉନାହିଁ, ତମର ନିୟମ ମୁଁ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ? କାରକ, ବିଭକ୍ତି, ବାକ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଯୋଉଟା କି ସମାସ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ନହେଲେ କୃଦନ୍ତ ତଦ୍ଧିତ ଏଗୁଡାକରୁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି। ସମାସ ଆଉ ଉପସର୍ଗଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବ, ତା ଦେହରୁ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ପ୍ରବଳ କି କଣ, କୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ବୁଝିଲ ନାଇଁ? ସେଗୁଡା ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏଗୁଡା ସବୁ ତମେ ନିଜେ ପଢିବ। ବିପରୀତ, ତାପରେ ହଉଛି କଣ ପଡିବ? ବିପରୀତ, ସମଚାରିତ, ତାପରେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରୂଢି, ଲୋକବାଣୀ, ଏଗୁଡା ସବୁ ତମକୁ ନିଜକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କେହି ତମକୁ ଇଏ କରିପାରିବେନି, ବୁଝେଇବେନି, ଆଉ ଏଗୁলো ତମକୁ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିଲ? ତ ଆମେ, ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି କହିଲି ଆରଆଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଏସଓ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେବା। କାରଣ ଏଏସଓ ରେ ଯୋଉ 300 କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆରଆଇ ରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡୁଛି ସେଟା ବହୁତ ଇଜି, ସମସ୍ତେ 20 ରୁ 20 ରଖିଦେବେ। ମୁଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଥିଲି ଆରଆଇ ର, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଥର ହେଇଥିଲା, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇଜି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 20 ଆରାମସେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଏସଓ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏଏସଓ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ କଣ? ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲେ ସେଟା ଆମର ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାର ୟୁଜ ଟା ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆମକୁ ସେଟା ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି, ସିଜିଏଲ ମେନ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦବ। ଆଉ ଏଏସଓ ଯୋଉ ଆଗକୁ ହବାର ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାନେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ସିଓର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ନହେଲେ ବି ଆମକୁ କଣ ଆରଆଇ ତ ସେଟା ହେଲ୍ପ କରିବ, ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସସି ଆଗକୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯୋଉଥିରେ ଓଡିଆ ପଡୁଛି ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଏଏସଓ ର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି ଆମର ଜିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଜିକେ ର ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗ ସେଗୁଡାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଆମେ ସବୁ କଭର କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ ହବ, ତମ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।
ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।